Okay, fine. Very good evening to one and all. So after Good evening. a long period, we are meeting here. So I hope all are doing well. Uh, we know from tomorrow onwards that our Anansi re-exam is going to start. So that we have some more. I know you all people have some more doubts. So at last, I will clarify all your doubts. Me and Karthik sir is here, so we will clarify all your doubts. So until that, all please you, mute your microphone and listen carefully. And we even though if you are creating group now, everyone is messaging personally, and the chat box are getting full, and I am not able to reply. And so that don't think bad as we are also in trouble to reply all of you. So that's why we are creating group, and don't unnecessary don't chat over there. And if any doubts, we will clarify. And one more thing, I want to tell you all that now here three regulation students were here inside. Okay, and also the three regulation exams is going to start by tomorrow. So parallelly, the three regulation exam is going to conduct by Anna University. So we know all are this time the online exam, the procedures and all, the PDF and all I have shared, but still so many students not studied, go through that PDF and still asking doubt. So once again, I will show the PDF over here and I will tell you the things. And hope all you have bought that A4 sheets and the cover and all. So the three exams is going parallelly. So by tomorrow, we too don't know what work we will have. So and we can't answer your phone call, or we can maybe we can't reply. So that's why I called for meeting. But only few students have connected. So remaining students, I don't know. Better you people convey your friends about this meeting. So first I will show this PDF. So the first doubt so many students have asked is we are not able to download hall ticket and all. Don't worry, the server is down. Once I will show the thing how you have to download the that hall ticket at the after this PDF. Okay, so next is answer sheet. So in the answer sheet, top of the answer sheet like this, already I have shared. You have to write your register number, name, subject code, and name in the right side top of the right side corner. Okay. So in bottom you have to write date, page number 1, 2 like that. Okay, 15 pages you are going to have. So by from starting page 1 to 2, 3 like that, you have to simultaneously you have to put, and you have to put signature in all your answer paper. Okay, and the sheet is 15, pages is 30. And if you are completing by 13 pages or 28 pages like that, now you don't keep that extra page. Okay, and at the if you computed by odd number, example, if you are completing your exam by 27th page, now strike out the 28 page what you have done in your manual, that in exam hall, like that you have to do. So if frequently so many students are asking register number, name you have to write on it. So already they have given instruction, register number you have to write, name you have to write. So in exam that answer booklet la pathina, you won't write your name, even register number also. If you are writing na, that will be malpractice. Okay, so don't worry, they have given instruction to write register number, name. So you have to write that thing, and use black and blue pen only, and strike out the unused white pages. If that I told, no, you have to strike out the unused paper, and you have to write your register number, subject code. Okay, your soft copy and hard copy of answer sheet must match. Okay, ஸோ அப்லோட் பண்ணும் போது வேற ஏதாவது காப்பி அப்லோட் பண்ணிட்டு ஹார்ட் காப்பி அனுப்பும் போது வேற ஏதாவது காப்பி அனுப்பாதீங்க. ஈவன் டோன்ட் ரைட் எனி ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அப்லோடிங் தி uploaded the soft copy na, further you don't attach anything, don't write more on that answer booklet. Okay, so soft copy and by
9 to 9:30 the question paper will be uploaded in Google Classroom, and also as well as we will put it in WhatsApp group. Okay, so first thing. So second thing, you have to start by 9 once you receive question paper na, you start writing. The time management is very very important in this. Okay, so why? Because na even in 3 hours exam hall you won't if you are attending all questions na, you won't get enough time. Okay, and here at that time என்னன்னா நீங்க மேபி படிச்சு எழுதிருப்பீங்க, பட் இங்க வந்து you are going to refer the things over there and here and there, so you will have a it will take it will eat the some more time. So searching the answers வந்து time எடுக்கும். So time management is very very important. That's why I said today itself or before itself you have to buy the paper and you have to put the margin and all, and you have to fill their name, register number, just to leave the subject code and subject name, everything you must fill. Page number also you can put or set of 15 pages எடுத்தீங்கன்னா you can put, and you have to keep it for a particular exam. If it is rocket and missiles na, rocket and missiles 15 pages page number oda போட்டு even subject code இதெல்லாம் கூட போட்டு எழுதி வச்சிரலாம். And also I have shared one example answer script also, that front page whatever she has written you have to fill like that. Only leave the question paper code. Okay, so question paper pattern we know, so no problem for regulation 2017 is not here. Only we are having a regulation 2013 only, and maybe for ME it will be applicable. Part A, part B, part C will be there for ME regulation 2017. And UG people all we know 2008 regulation 2008 கோயம்புத்தூரா இருக்கட்டும், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை, Anna University Chennai regulation 2030, same pattern, 10 into 2 marks, 5 into 16 marks. So you have to write all. இது வந்து ஒரு பெரிய கோல்டன் சான்ஸ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அட்டன் ஆல் த 2 marks and 5 into 16 marks na, all attend 5 16 marks. Okay, so even in class itself we have said you people presentation is important, so that only here also going to happen. Okay, everyone is going to write from copying from book and note only. So put subheading and underline with pencil. So they have clearly mentioned use black and blue pen only. So in black pen you write the heading, the subtopic or heading, underline in a pencil, and use blue pen for the paragraph. Okay, so mark and device requirements na, marks வந்து already இப்ப இதுல 2016-20 batchல some students are going to write re-exam. So we know அந்த re-exam நீங்க பாஸ் ஆயிருந்தாலும் இந்த கிரேட் அப்கிரேட் பண்றதுக்காக 2016-20 batch you are going to write. So best of அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ல பெஸ்ட் எடுத்துக்குவாங்க. ஓகேங்களா? So on the device with the internet facility to download question paper and upload sheet, answer sheet, you have to take care. ஏன்னா ஆஃப்டர் அந்த 30 பேஜஸ் ஸ்கேன் பண்ணோம்னா அது மேபி 4 to 5 MBக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த 5 MB வந்து அந்த வித்தின் ஹவர்ல யூ ஹாவ் டு அப்லோடு. ஸோ இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி இஸ் மஸ்ட். ஸோ லாஸ்ட் மினிட்ல டோன்ட் ஹரி அப். ஒரு 1:30க்குள்ள சப்மிட் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் 1 o'clockலாம் ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சு அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா 1:30க்கு ஷார்ப்பா நாங்க வி ஹாவ் டு கிவ் அட்டெண்டன்ஸ் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ 1:30க்கு யாரும் அப்லோட் பண்ணல அப்படின்னா மேபி லாஸ்ட் மினிட்ல கொடுத்தீங்கன்னா எங்களால் ஓப்பன் பண்ணி அதை எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடும். ஸோ 1:30க்குலாம் நாங்கள் இது பண்ணணும். ஆஸ் ஒன்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னா நானும் கார்த்திக் சாரும் கண்டிப்பா ஒரு 9 o'clockலாம் 9:15 அப்லோட் பண்ண நாங்க பாக்குறோம். ஓகேங்களா? அந்த 15 minutes உங்களுக்கு டைம் கூட கிடைக்கும். ஸோ அதை எழுதி ஸ்கேன் பண்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டையோ ஒரு பிரதர் சிஸ்டர் யார் பேரண்ட்ஸ் யார் பக்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்கள நீங்க எழுத ஸ்கேன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து லிமிட்டட் டு 30 pages, 15 sheets I told. Both side you have to return, you have to write. So highlight your question to show difference between your answer and question. So scanning வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும்ப்பா. ஸ்கேனிங் வந்து you use better, you use cam scanner or any good app you are knowing na, you can scan with that. But scanning வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். ஓகேங்களா?
இந்த சைட்ல வச்சுட்டு ஸ்கேன் பண்றது, பாதி மேல அந்த அந்த அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த போட்டோ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கிளியரா இருக்கணும். கிளியரா இருந்து அந்த ஜேபிஜி ஜேபெக்கா வந்து ஸ்கேனிங் ஆயிருந்தாலும் ஷேர் பண்ணும் போது ஷேர் அஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே பிடிஎஃபா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. மெயின்லி இப்போ 2016-20 பேட்ச் வந்து அவங்க நீங்க கிளாஸ் ரூம் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பேட்ச் யூஸ் பண்ணல. அதனால அந்த ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. as well as இப்போ நான் அதை காமிக்கிறேன், அது எப்படி அப்லோட் பண்றதுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஆப் ஸ்கேன் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி இந்த 3 ஸ்கேன் இது வந்து ஜஸ்ட் தே ஹேவ் சஜஸ்டட். ஓகே, ஸோ வாட்டர் மார்க்லாம் எதுவும் இல்லாம ரிமூவ் பண்ணிருங்க. இந்த 3 ஆப்பும் வந்து வாட்டர் மார்க்கர் கேம் ஸ்கேனர்ல கூட வாட்டர் மார்க்கர் இருக்கும். ஓகேங்களா? கேம்டு பை கேம் ஸ்கேனர்னு, ஸ்கேன்டு பை கேம் ஸ்கேனர்னு. பட் இந்த 3 ஆப்லயும் இல்லையாமா, பெட்டர் இந்த 3 ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதோட லிங்க் இங்க கிளிக் டு டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு லிங்க் டவுன்லோட் ஆயிடும். இந்த பிடிஎஃப் நான் ஆல்ரெடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹியர் இந்த 3 பிளாட்ஃபார்ம்ல எதுல வேணாலும் நம்ம இது கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். ஓகே, இந்த கிரீன் கலர் ஆப் தான் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். அப்புறம் அதே மாதிரி பிஃபோர் அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபைலை வந்து ரீநேம் பண்ணுங்க. உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரு ஃபாலோடு பை தட் சப்ஜெக்ட் கோடு. ஓகேங்களா? அந்த ரீநேம் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஆன்சர் ஷீட் கவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர் வாங்கியிருக்கணும், இந்த பேப்பர் த்ரெட் வச்சு கட்டியிருக்கணும், ஸ்டாப்லர் பண்ணக்கூடாது. இந்த அனெக்சர் 1 and 2 நான் ஆல்ரெடி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தேன், அதை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க, இதுவும் இது பண்ணிக்கோங்க. எழுதிட்டு இங்க நம்ம காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு தி பிரின்சிபல் எக்ஸல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் NH 544 சேலம் மெயின் ரோட் குமாரபாளையம் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் 637303. அட்ரஸ் ஐ ஹேவ் ஷேர்ட் இன் குரூப். ஸோ தே ஹேவ் சஜஸ்டட் ஸ்பீட் போஸ்ட், ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட், கொரியர். ஓகே, நீங்க எது பக்கத்துல அவைலபிள் இருக்கோ அதை நீங்க மினிமம் ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் தான் மினிமம் 18 rupees ஆகும் போல. ஸ்பீட் போஸ்ட் 35 rupees. கொரியர் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கொரியர் கம்பெனி. யாரும் காலேஜுக்கு வரக்கூடாது டைரக்டா, பக்கத்துலேயே இருந்தாலும். ஸோ இந்த டைம் டியூரேஷன் ஆல்ரெடி ஐ சைடு 9 to 9:30 கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துடும். அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் 2 to 2:30, 9:30 12:30 யூ ஹேவ் டு ரைட், 12:30 to 1:30 யூ ஹேவ் டு அப்லோடு. ஸோ 1:30னா 1:30க்கு அப்புறம் அப்லோட் 1 o'clockலாம் அப்லோட் பண்ண பாருங்க. ஏன்னா உங்களோட நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா யூ கான்ட் அப்லோட் வித்தின் 1:30. ஸோ அதனால 1:30க்குள்ள அப்லோட் பண்ண பாருங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிவன் பை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ஷேர் தி கூகுள் கிளாஸ் ரூம் லிங்க் இன் அவர் வாட் யூ கால் தட் இன் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஐ ஹவ் ஷேர்ட். ஓகே, ஸோ அது எப்படி ஜாயின் பண்றதுன்னு சொல்றேன். ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு. பாருங்க, இந்த கிளாஸ் ரூம் லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த கூகுள் மீட் ஓப்பன் ஆகும், கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஓப்பன் ஆகும், அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் கோடை காப்பி பண்ணி உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து 4 கிளாஸ் ரூம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதனால அந்த 4 கிளாஸ் ரூம் காட்டுது. மொபைல்னாலும் சரி லேப்டாப்னாலும் சரி இந்த மாதிரி பிளைன் ஸ்கிரீனா இருக்கும். இங்கே பிளஸ்ன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். ஓகேங்களா? கிரியேட் ஜாயின் கிளாஸ்னு அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஜாயின் கிளாஸ் ஆர் கிரியேட் கிளாஸ்ன்னு இருக்கும். ஜாயின் கிளாஸ்ன்னு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இந்த கிளாஸ் கோட இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஜாயின் இருக்கும், இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஜாயின் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இது டுமாரோ எக்ஸாம் ஃபேட்டிக் அண்ட் ஃப்ராக்சர் 4 இதுதான் தட் ஒன்லி கோயிங் டு ஸ்டார்ட். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமு, கிளாஸ் ஒர்க்கு, பீப்புள்னு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுல வந்து இந்த ஸ்ட்ரீம்ல எதுவுமே பண்ணாதீங்க. இங்க கிளாஸ் ஒர்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் அங்க அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கிளாஸ் ஒர்க்குன்னு இருக்கும்.
அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் இங்க அப்லோட் பண்ணிருப்போம். So good evening to another present in this meeting. So my name is Karthik, I already know. So I'll give you few important points regarding exam. So I share you the DTC courier, the location and cost of DTC courier. So if you send your answer sheet through DTC courier, means you can able to send it at a cost of 30 rupees. I send you the nearest DTC courier too. Similarly, if you write any exam, so if it is morning exam, now you need to post your answer booklet, that hard copy, on the same day. If you write afternoon exam, you can send it on same day. Otherwise, on next day, you need to send your answer booklet. If you not send your answer booklet, it will be considered as absent for that exam. So please understand that. Similarly, please try to upload your answer sheet within a prescribed time period. So otherwise, what will happen means it will be marked as absent. Even though if you send your hard copy after, if you not upload means it will be considered as absent only. So please try to avoid that. Similarly, don't call between 9 to 9:30, because that is a time we are downloading question paper from Anna University, and we are in process of sending answer the question paper to your Google Classroom and to your WhatsApp group. So please try to avoid that. Between 9 to 9:30, please try to avoid calling a faculty. Similarly, please try to upload your answer sheet only through Google Classroom. If you send through WhatsApp or through mail, if you send means what will happen means everyone you're sending through WhatsApp or Gmail, it will not be, it is difficult for us to work a present for you. So please always try to upload your answer only through Google Classroom. That too, you should not upload in a stream. You already lock a stream. The Google Classroom option will be there. You can able to upload in a stream too. So please don't upload your answer sheet in a stream. Similarly, it should be a single PDF. So it should not be a page wise. It should be a single PDF, so that it's easy for us to download and send your soft copy to Anna University. Because every day at the evening we need to send a report along with a soft copy to Anna University. So please try to understand that, and similarly try to upload your answer sheet through your mail, so that we can able to identify that you have uploaded answer sheet for your exam. So if you upload through your friend's mail, now what will happen? So we think you was absent and your friend was uploading an answer. So please try to avoid that and try to upload through your mail, whatever mail you given there. And similarly, in Google Classroom, please write your name. Give your name. If possible, the side you can able to give your register number too, so that you can easily able to identify. Because after 1:30 we need to take a admin sheet, and I need to upload a admin sheet on Anna University web portal. So try to understand all those things. And similarly, your handwriting should be same for all the exam. So one exam it is different, next exam it will be different. You may book run a malpractice. Understand that. Similarly, if you take any answer booklet, the handwriting should be same throughout a page. So with the help of your friends or sister, if you draw a drawing and they mark the parts of your drawing, it will be considered as a malpractice. Understand that your handwriting should be throughout a 30 page. That means 15 sheet. It should be same for entire thing. So you should not, it should not be different. Understand that too. Any other doubt you have means you can ask. Similarly, every day, if you need any textbook, day before an exam, you can send you a message in a group. We try to post, already we post a book in a group. So even though if you need any textbook for your exam, means try to post your things required for tomorrow exam during evening time or afternoon, day before exam you post. So we try to post. So please don't message unnecessary things in a group. So if in a message means somebody, they may ask you the book for next day exam. Unnecessarily, if you send something in a group means not able to see all those things. So please try to understand that. Similarly, every day I will send you the Google Classroom link for each and every day exam. So if you have arrear, you can join in that group. Otherwise, please don't join. Many students I see that you will not have any arrear, but simply you're joining in the group. So please try to avoid that. It will create a confusion among us, because me and Bala sir, we are every day we are trying to give a lot of things to you. We try help you to get pass in examination. Only thing is you need to cooperate in that one. So any other doubt you have means you can ask. See,
let them ask in last. I will show how to upload the document. Okay. Okay, Karthi? Okay, sir, no problem. So this is the after joined, your page will be like that. Google Classroom page will be like that. Okay, label will be there, subject wise. So click that subject. So with that, here stream classwork people will be there. Go to classwork. Okay, classwork click panning. Here you will get the subject code or heading. You will be there. So once if you click that now. So once you click that now, the page that the question paper will open like this. See here, prepare manuscript னு கொடுத்திருக்கேன்ல, அது மாதிரி உங்களோட question paper open ஆகும். அதை வந்து view கொடுத்தீங்கன்னா view ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ வியூ கொடுத்தா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ஸ்கிரீன்ஷாட்டோ இல்லை நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மேக்ஸிமம் அனுப்பிச்சிடுறோம். ஓகேங்களா? அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வியூ அசைன்மெண்ட் கொடுங்க. யூ ஹவ் டு கிவ் வி அசைன்மெண்ட். ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன், கிளாஸஸ்ல இது மாதிரி கிளாஸஸ் ஜாயின் ஆயிரும் லேபிள்ல. அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்க அப்லோட் பண்றீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ கிளாஸ் கோடு யூ ஹேவ் டு கிவ். இதுல இருந்து இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், இது முடிஞ்சா இது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஓப்பன் யுவர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்னா ஹியர் தட் பிளஸ் சிம்பிள் வில் பி தேர். ஓகே, யூ ஹேவ் டு கிளிக் தட் பிளஸ் சிம்பிள் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஜாயின் கிளாஸ். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலைங்க சார். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலைங்க சார், அந்த பேஜுக்குள்ள போகல. ஆகுதே, என் மொபைல்ல தெரியுது. ஓகே சார். So here you have to paste that class code and you have to give join over there. Okay, once you give in now, the page will come to your classroom. Okay, so that again if you are going if you clicking this subject name now, it will open like this, and here the stream classwork people will be there. So you have to click this classwork. ஓகே, கிளாஸ் ஒர்க்ல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த சப்ஜெக்ட் கோடு வரும். அந்த கோடு கீழே வியூ அசைன்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ வியூ அசைன்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் அந்த என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டிருக்கோமோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் வியூ யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் ஹியர் யூ ஹாவ் டு சப்மிட் யுவர் ஒர்க். அதாவது ஆட் ஆர் கிரியேட்டுங்கிற இடத்துல யூ ஹாவ் டு கிளிக். ஸோ டோன்ட் புட் எனி ஆட் அ கிளாஸ் கமெண்ட்லயோ இல்ல ஆட் அ கமெண்ட் டு ஏயு எக்ஸாம்லயோ எதுவும் கிளிக் பண்ணாதீங்க. யுவர் ஒர்க்குக்கு கீழே ஆட் ஆர் கிரியேட்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஆட் ஆர் கிரியேட்ல போய் கொடுத்து உங்க ஃபைல் நேம் ஃபைலை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மொபைல்னாலும் சரி லேப்டாப்னாலும் ப்ரௌஸ் கேட்கும். ஓகேங்களா? அந்த இடத்துல போய் அந்த இதை வந்து ரீநேம் கொடுத்துருங்க. மொபைல்லையும் அந்த ஃபைலை வந்து ரீநேம் கொடுத்துடலாம். ரீநேம்ல இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் 7309 15 101 001 followed by AE 6009 இந்த மாதிரி ரீநேம் கொடுத்துருங்க. எனக்கு அங்க அந்த இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அதனால இங்க ரீநேம் ஓகே ஆகல. ஸோ அந்த மாதிரி ரீநேம் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா தட் வில் அப்லோடு. மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காதீங்க, இப்பயும் பாரு. ஸோ ஓகே, தென் ஒன்ஸ் வந்து ஃபைல் அப்லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல டர்ன் இன்னு காமிக்கும். ஓகேங்களா? இந்த டர்ன் இன்னை கிளிக் பண்ணிருங்க. ஒன் அட்டாச்மெண்ட் வில் பி சப்மிட்டட் ஃபார் ஏஇனா ஓகே டர்ன் இன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது அப்லோட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ எங்களுக்கு வந்து சார் பக்கத்துல இருக்கிற கிரேடு பாத்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிடும் அப்போ சப்மிட் ஆயிடுச்சு இல்லையான்ட்டு. லாஸ்ட் கிரேட் அதுல பார்த்தாவே தெரியும். கிரேட்ஸ்ல நாங்க போய் கிரேட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் டர்ன்ட் இன் அப்படின்னா யார் டர்ன்ட் இன் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த நேம் வந்ததுனாவே இங்க நீங்க டர்ன் இன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இது கூட உங்களுக்கு தேவையில்ல. அதுல வந்து நீங்க இது மாதிரி கொடுத்துருங்க. அன்சப்மிட்லாம் கிளிக் பண்ணிடாதீங்க. ஒன்ஸ் டர்ன்ட் இன் கொடுத்தீங்கன்னாவே அது அப்லோட் ஆயிடும். திருப்பி இது சொல்லணுமா, ஐகான் வந்துடும். அதுல போயிட்டு சார் கிளாஸ் கோடுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே காமனான ஒரே கோடா இல்ல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்றீங்க? ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு கோடா சார்?
ஆமா ஆமா இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க. டுமாரோ யூஏவி எக்ஸாம், ஆனா நீங்க அது லிங்க் அனுப்பவே இல்லைங்க. எதுமா? சார் எதுல டுமாரோ யூஏவி சிஸ்டம் எக்ஸாம் அந்த லிங்க் நீங்க அனுப்பவே இல்லைங்க சார். சார் இதோ கிளாஸ் கோடு அனுப்பிடுறேன் ஒரு இப்போ. ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குனா எப்படி சார் இப்ப நீங்க தனித்தனியா அனுப்புவீங்களா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும், இல்ல எப்படி கேட்கணுமா? முத்துக்குமார் எத்தனை வாட்டி சொல்ற, தமிழ்ல தானே சொல்றேன். இன்னைக்கு காலையில பாத்தியா ஃபேட்டிக் அண்ட் ஃபிராக்சருக்கும் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் 2 லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஓகே சார். சரிங்களா? அதுல வந்து உங்களுக்கு உனக்கு ஃபேட்டிக் அண்ட் ஃபிராக்சர் அரியர் இருந்ததுன்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அரியர் இருந்ததுன்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோ. ஓகேங்களா? அதான் யூஏவி சார் சிஸ்டம் 2016 பேட்சுக்கு இருக்கு. அது நான் இப்ப ஈவினிங் இந்த மீட்டிங் முடிச்சோன்னா நான் அனுப்பிச்சிடுறேன். ஓகே சார். சாரா ஹலோ. ஓகேவா முத்துக்குமார்? அதான் சார், அப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் கோட கிளிக் பண்ணா அது வந்துருங்கிறீங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் அனுப்பிச்சிருவீங்களான்னு சொல்றீங்களா? ஆமாண்டா. தம்பி சரி, டெய்லியும் கோயிங் டு அப்லோட் திங். அந்த கிளாஸ் ரூமோட கோடை வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் போடுவோம். நீங்க அதுல ஓ ஜாயின் அப்படியா? பண்ணிக்கலாம். அதுதான் சார் கேக்குறேன், அதுதான் கேக்குறேன். அததான் நீங்க நானும் ஒரே நாளைக்கு சொல்றேன். டைம் எக்ஸாம்னா போட்டீங்கன்னா என்ன இன்னைக்கு ஈவினிங் பண்றீங்கன்னா, அனுப்புவீங்களா? தமிழ்ல தானே சொல்றேன். நாளைக்கு எக்ஸாம் இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிட்டோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி டெய்லி அன்னைக்கு எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் நைட்டு அனுப்பிச்சிடுவோம். ஓகே சார் சார், அதுதான் நாளைக்கு சார் கேக்குறேன், வேற எக்ஸாமுக்கு ஒண்ணும் வரல இல்ல. சார் எனக்கு. ஹலோ தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல உங்களுக்கு வருண்டா 13 ரெகுலேஷன் அவர் அனுப்பியிருக்காரு. 8 ரெகுலேஷனுக்கு கோயம்புத்தூர், சென்னை, எம்இக்கெல்லாம் நான் அனுப்புவேன். மேபி இனிமேல் வரும். ஓகே, கூகுள் கிளாஸ் ரூமோட கோடு வந்து நாளைக்கு எக்ஸாமுக்கு இன்னைக்கு அனுப்புவேன். ஏன்னா ஒரே டைம்ல அனுப்பிவிட்டா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க. அதுவும் தப்பு தப்பா ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு அரியர் இருந்தா மட்டும் தயவு செய்து ஜாயின் பண்ணுங்க. அரியர் இல்லைன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ஜாயின் இந்த குரூப். நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே அங்க நீங்க எக்ஸாம் எழுதாத மாதிரி தான் காட்டுவாங்க ஷீட்லமா அந்த இடத்துல. ஓகே சார். கிரியேட் a problem for us. So if you have, even முத்துக்குமார், if you have arrear na you can join. ஓகே சார், ஓகே எல்லாம் அதே மொபைல் மாதிரி ஸ்கிரீனை அரியர் வந்து பாருங்கடா முத. சார். மொபைல் ஸ்கிரீனை பாடுறா முத. இப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் நேம கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் ஓபன் ஆகும். ஓகே சார். சரிங்களா? எல்லாம் மொபைல் ஸ்கிரீனை பாருங்க. ஸோ அந்த பேஜ்ல கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் ஒர்க்குன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? கிளாஸ் ஒர்க்கை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளாஸ் ஒர்க்கை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட வியூ யுவர் ஒர்க்கு கீழே வியூ அசைன்மெண்ட் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த வியூ அசைன்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க சைட்ல உங்களுக்கு ஆட் ஆர் கிரியேட் ஒர்க்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? யுவர் ஒர்க்கு கீழே ஆட் ஆர் கிரியேட்னு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஆட் ஆர் கிரியேட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த இது எங்கேருந்து அப்லோட் பண்ணணுங்கிற டீடைல் கேட்கும். ஸோ நீங்க மொபைல்ல எங்க வச்சிருக்கீங்களோ அதை நீங்க தான் போய் தேடி ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரௌஸ் பண்ணணும். ப்ரௌஸ் பண்ணி அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி அப்லோட் ஆயிடும். ஒன்ஸ் அப்லோட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க வந்து அந்த இது எனேபிள் ஆகும். ஓகேங்களா? டர்ன் இன் கொடுங்க. ஒன்ஸ் பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டர்ன் இன்ங்கிற ஆப்ஷன் வரும். அந்த டர்ன் இன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சப்மிட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சார் எனக்கு சப்மிட் ஆயிடுச்சா, என்னோட ஆன்சர் ஷீட் வந்துருச்சான்னு மெசேஜ் அனுப்பாதீங்க யாரும். ஓகே சார். டர்ன் இன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. இங்க இன்னொரு வாட்டி கேட்கும், டர்ன் இன் கொடுத்துருங்க, அப்லோட் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே சார். ஒன்ஸ் அப்லோட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க அன்சப்மிட் இருக்கும். திருப்பி போய் அந்த அன்சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணிடாதீங்க. அப்படியே விட்டுருங்க. கொடுத்துட்டு இந்த கிளாஸ் ரூமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி என்னைக்கும் போய் அன்சப்மிட்னா அந்த இடத்துல கொடுக்காதீங்க. ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஓகே. ஒன்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ மைக்கை ஆஃப் பண்ணிக்க முத்து. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து டர்ன் இன் கேட்கும். டர்ன் இன் கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு இதுதான் மெத்தட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களோட கிளாஸ் ரூம்ல இந்த மெயின் மெனுவை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அடியில செட்டிங்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? தெரியுதா எல்லாத்துக்கும்? ஸோ இந்த செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணி செட்டிங் இங்கே ஓப்பன் ஆகும். அதுல சேஞ்ச் நேம்னு இருக்கும். இந்த செட்டிங்ல போய் இங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சர் கீழே சேஞ்ச் நேம்னு இருக்கும். அந்த சேஞ்ச் நேம்ல அக்கவுண்ட் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஓகேங்களா? அந்த பேஜ்ல போயிட்டு இப்போ என் நேம் வந்து என்ன, பாலசுந்தரம்.
பாலசுந்தரம், லாஸ்ட் நேம் எஸ் கொடுத்து சார் ரெஜிஸ்டர் நம்பரும் கொடுத்துட்டோங்க சார். ரிஜிஸ்டர் நம்பரா? லாஸ்ட் நேம்ல ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்துட்டோங்க சார். டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை. சரி, கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த பாரு இப்பயே ரஷாபு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான். இங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம், இதை கவனிங்க. சோ இதுல வந்து சேஞ்ச் நேம்ல உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரை கொடுத்துங்க. நேம் ரிஜிஸ்டர் நம்பரா இல்ல ரிஜிஸ்டர் நம்பர் மட்டுமா? ரிஜிஸ்டர் நம்பர் மட்டும் கொடுத்துருங்க. 7309 so and so என்ன ரிஜிஸ்டர் நம்பரோ கொடுத்து இங்க சேவ் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? சேவ் பண்ணீங்கன்னா அது கேட்கும் இது சேஞ்ச் மை டேக் ஓயில் டு ஷோ எவ்ரிவேர், வந்து எல்லா இடத்துக்கும் அது மாறுறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும். ஸோ அது வந்து excuse me sir. Yes. Yeah, we have to write the college code, this one, not name. No man, your register number 7309 15 101. We shouldn't have to write a name, only code, isn't it? Where? Here Google class. Here you are going name. to change your name in Google. Yes. Okay, now you have given only Kaushik na. Yes. That you have to, for Remove. exam period, you just change your name into your register number. Your register Okay, number got it. 7309 15 101 37, got it. 057. Okay, like that you give save. Okay, it will be saved. So that Got it. exam point of view வரைக்கும் உங்களோட நேமை மாத்துங்க. இந்த இப்பயே பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் பாரு ஃபுல் நேம் வைக்காம சும்மா ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சிருப்பாங்க. இந்த சாய் நெட்வொர்க்கர், ரொமான்டிக் கில்லர், இப்படிலாம் வச்சா ஹவு வி கேன் ஐடென்டிஃபை நேம், ரஞ்சித் பைலட். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா எங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ தட் யூ சேஞ்ச் யுவர் நேம். இந்த எக்ஸாம் முடியிற வரைக்கும் இந்த கூகுள்ல உங்க நேமை சேஞ்ச் பண்ணி வைங்க. எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க ரொமான்டிக்கோ என்னமோ வச்சுக்கோங்க. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். டவுட் லாஸ்டா சொல்றேன். சோ இந்த நேம் முடிஞ்சிருச்சு. யார் டவுட்னது? சார் நான் தான் சார் மதன். சார் திருப்பி ஒரு டைம் சொல்லுங்க சார், இது சரியா கவனிக்கல. என்ன ஹலோ, உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு டாப் கார்னர்ல மெயின் மெனு இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த மெயின் மெனுவை கிளிக் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா செட்டிங் வில் பி தேர். ஓகே, அந்த செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணி ப்ரொஃபைல் சேஞ்ச், அடியில சேஞ்ச் நேம்னு இருக்கும். அதுல அக்கௌண்ட் சேஞ்ச், டு சேஞ்ச் யுவர் நேம் கோ டு யுவர் அக்கௌண்ட் செட்டிங்னு இருக்கும். ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட நேமை கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க. ரிஜிஸ்டர் நம்பர், சரி, உங்க ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க. சார் இதுல தான் சார் எனக்கு டவுட் இருக்கு. சொல்லுப்பா. இல்ல என்னோட யூடியூப் பேஜ் இருக்கு, அப்ப அதுலயும் தான் மாறும்ல, ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் மத்த என்னோட சேனல் நேமே மாறும். எக்ஸாம் முடியற வரைக்கும் ப்ரோ. எக்ஸாம் முடியற வரைக்கும் ஒண்ணு அதை நீ இது பண்ணிக்கோ, இல்லன்னா வேற அக்கௌண்ட் போட்டு நீ உள்ள வந்துக்கோ. அது உன் பாடு. வேற இமெயில் கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணி அப்லோட் ஜாயின் பண்ணிக்கோ இதுல. சரி, ஓகே சார். இமெயில் ஐடி எல்லாம் கரெக்டா போடுங்க. இந்த எதுக்கு ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னா 2013 ரெகுலேஷன்லயே நிறைய பேட்ச் வருவீங்க. ஸோ ஈஸிலி வி கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை பை சீயிங் த ரெஜிஸ்டர் நம்பர். அதனால தான் நேமுக்கு பதிலாக ரெஜிஸ்டர் நம்பர் போட சொல்றோம். ஹலோ சார், இன்னும் டவுட்டுங்க சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ அந்த நேம் சேஞ்ச் சொன்னீங்க இல்லைங்க சார், அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்தாங்க சார், பஸ் லாஸ்ட் நேமும் கொடுக்க சொல்லி கேக்குறாங்க. லாஸ்ட் நேமும் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்துருங்க. லாஸ்ட் நேம்ல உங்க பேர் கொடுத்துருங்க, நோ ப்ராப்ளம். ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அடுத்து பேர் இருந்துச்சுனால நாங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவோம். இல்லையே, இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் தான் கொடுத்தேன், அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு என்னோடது. ஆனா நீங்க அக்செப்ட் ஆகலைங்க சார். மொபைல்ல கொடுத்து பார்த்தேன், நான் அக்செப்ட் ஆகல. லாஸ்ட் நேம் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இல்ல அது சேவ்னு ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சேவ் ஆயிடும். அது என்ன காமிக்கும்னா எல்லா இடத்துலயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும்னு மட்டும் சொல்லும். அவ்வளவுதான். ஒன்ஸ் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா அது சேவ் ஆயிக்கும். இல்ல லாஸ்ட் நேம்ல உங்க நேம் கொடுக்கறதா கூட கொடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார். ரெண்டு கொடுக்கறனால நோ ப்ராப்ளம். எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வேணும், அதுக்கப்புறம் நேம் கொடுக்கறனா நோ ப்ராப்ளம். அதுலயே ஃபுல் நேம் போடுங்க தயவு செய்து. அதுல ஏதோ ரொமான்டிக்னு அதுக்கு இது போடாதீங்க சார். என்னோட 2-3 டைம் மாத்தினா என்னோட பிளாக் பண்ணுவாங்க சார். நேமே 3 மந்த் 4 மந்த்துக்கு பிளாக் பண்ணுவாங்க சார் யூடியூப்ல. என்னோட இந்த மாதிரி உன்னோட ப்ராப்ளத்துக்கு வேற இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணி இதை அப்லோட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் ஏன் திரும்பி கேட்கிறேன். விட்டுரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த இது ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்றது கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஹால் டிக்கெட்
ஹலோ பாலா சார். ஏப்பா மீட்டிங் வர சொன்னா வர மாட்டீங்களா? அதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணேன். அப்புறமேல் டவுட்னு கேட்பீங்க. சரி ஓகே, மீட்டிங் முடிய போகுது. சார் பாலா சார், வை நான் அப்புறமா நேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் கேட்டுக்கோ. ஆக மாட்டேங்குது. சொல்லுப்பா. நேம் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது சார். ஹலோ சார், நேம் வந்து does not change சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து This does 9 not seem to நேம் meet our கொடுத்தேன் name சார். play. சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது, சேவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் Hello. வந்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர் What did he கொடுத்து saying, ஃபர்ஸ்ட் நேம் man? வந்து ரிஜிஸ்டர் நம்பர். தீனா சார் பாலா சார். சார் சார், நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்த, லாஸ்ட் நேம் தீனான்னு கொடுத்தேன் சார். பட் அது சேவ் ஆகல. திஸ் டஸ் நாட் சீம் டு மீட் அவர் நேம் பாலிசின்னு வருது சார். சார் எல்லாருக்கும் அதே தீனா மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் சார் நேம் ரெண்டாவது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்து பாரு என்ன வருதுன்னு பாரு. 1 செகண்ட் சார். இப்போ உங்களுக்கு இப்ப நாங்க என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ சப்ஜெக்ட் வைஸ் நாங்க போட்டிருக்கோம். 4 பேட்ச் எழுதுறீங்க. நேம் போட்டா ஐடென்டிஃபை பண்றது கஷ்டம். ரிஜிஸ்டர் சார் நம்பர் அதேதான் சார் வருது சேம். சரி, ரிஜிஸ்டர் நம்பரை விட்டுருங்க. உங்களோட ஃபுல் நேம் மட்டும் கொடுத்துருங்க. அப்போ ஓகே சார். ஓகே சார். ஃபுல் நேம் ஏன்னா கொடுங்க. சக்திவேல்னா 2 சக்திவேல் ஒரே மாதிரி இருப்பீங்க. அதே மாதிரி கார்த்திக்னா ஒரே இதுல 2-3 இருப்பீங்க. சோ அதுல கார்த்திகேயன் எம்னா கார்த்திகேயன் எம், அந்த மாதிரி ஃபுல்லா கொடுங்க. சரி ஓகே. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு coe1.annayunu.edu ஸ்டூடெண்ட் லாகின் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் ஆகும். ஓகேங்களா? அதை கிளிக் பண்ணுங்க. சார் அந்த லிங்க் குரூப்ல போட்டுறீங்களா? வாயில சொல்றேன்ல, coe1.annayunu.edu ஸ்டூடெண்ட் லாகின் சர்ச் பண்ணு கூகுள்ல. பாரு மொபைல் ஸ்கிரீனை. ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ ஓப்பன் ஆகல, அது என்னமோ சர்வர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி யுவர் கனெக்ஷன் இஸ் நாட் ஃபுல்லி செக்யூர்னு கேட்கும் சில மொபைல்ல. மொபைல் ஸ்கிரீனை பாடுறா முத்துக்குமாரு, எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கிற. ஸோ அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு அட்வான்ஸ்டு, இந்த சைடு பேக் டு சேஃப்டின்னு இருக்கும். ஸோ அதை அட்வான்ஸ்ட கிளிக் பண்ணுங்க. கீழே ப்ரொசீட் டு coe1.annayunu.edu இருக்கும், அன்சேஃப்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. எனக்கு நெட் இங்க ஸ்லோ ஆயிடுச்சு இவ்வளவு நேரம், 1 hour கூகுள் மீட் போட்டதுனால. அது இல்லாம இப்ப எல்லாரும் சர்வர் டவுனா தான் இருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில. நைட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க, நைட் டயத்துல இல்ல நான் இயர்லி மார்னிங் ட்ரை பண்ணுங்க. ஹால் டிக்கெட் எதுக்குன்னா உங்களோட எக்ஸாம் டேட் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான். ஓகேங்களா? அது இல்லைன்ட்டு உடனே பதறாதீங்க. எல்லாம் மெசேஜ் அனுப்புறானுங்க, சார் ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ண முடியலன்னா என்ன, நான் என்ன ஹால் டிக்கெட் இங்க வீட்டுல வச்சுட்டா உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், எடுத்து இந்தா தம்பி அப்படின்னு ஹால் டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்கு. டவுன்லோட் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் ஓபன் ஆகலைன்னா அங்கதான் பிரச்சனை. அதுக்கு உடனே இங்க எல்லாம் மெசேஜ் தட்டுறது வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு. லோட் ஆகல. சோ அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு கொடுத்து கிளிக் பண்ணி அது ஸ்டூடெண்ட் லாகின் இருக்கும். அதுல உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்துங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ 27/12/1986னா அதை பர்ஃபெக்டா கொடுங்க. இப்ப கார்த்திக் சார் அனுப்பிச்சிருக்காரு இந்த COE வெப்சைட். முத்துக்குமார் நீ கேட்டியே, அதோட லிங்க் வந்து குரூப்ல கார்த்திக் சார் அனுப்பிச்சிருக்காரு. சோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஓபன் ஆயிடும். ஸோ ஒன்ஸ் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஃபாலோட் பை டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. அடியில வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்க தப்பா கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகாது. எல்லாரும் இப்ப ரீசெண்டா ஓபன் பண்ணிருப்பீங்க உங்களை எக்ஸாம் ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு. ஸோ அதனால கரெக்டா கொடுங்க. கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு கேப்டிச்சான்னு ஒரு அடியில ஒரு 4-5 நம்பர் எழுத்து வரும். அந்த நம்பருக்கு அந்த எழுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்பாபெட்டும் இருக்கும், நம்பரும் இருக்கும். அந்த அல்பாபெட்டையும் நம்பரையும் நீங்க கரெக்டா கொடுத்தீங்கன்னா தான் லாகின் ஆகும். ஸோ லாகின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா சார்? ஹலோ. ஸோ இப்போ வந்து 2013 ரெகுலேஷனுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் 2 போட்டேன். 2016-20 பேட்சுக்கு UAE லிங்க் போடல. இப்போ UAE லிங்க் நான் போட்டுடுறேன். சென்னை 2008, அதாவது 2011-12-15 பேட்ச், 12-16 பேட்சுக்கு லிங்க் நைட்டுக்குள்ள நாளைக்கு இல்ல இயர்லி மார்னிங் நானாவது கார்த்திக் சாராவது அனுப்புவோம் குரூப்ல. ஸோ அதனால கிளாஸ் கோட் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் கோயம்புத்தூர் 2008ம் நாளைக்கு 8 AM நாங்க கிளாஸ் கோட் போடுறோம் குரூப்ல, அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? சரி, இப்ப யார் யாருக்கு என்ன டவுட்டோ கேளுங்க.
ஒருத்தரா கேளுங்க. சார் நான் கோகுல் பேசுறேன். ஹலோ 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 சார் நான் கோகுல் பேசுறேன். இப்போ நான் வந்தது வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா சார், பேப்பரை வந்து எழுதி எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம் ஒன்று, ஹால் டிக்கெட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம் ரெண்டு விஷயம் வந்து நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தது. நான் பார்க்கறது வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படிங்கிறது. அது மட்டும் எனக்கு இன்னொரு ஒரு டைம் சொல்லிட முடியுமா சார்? சார் ஹலோ கேக்குதா சார்? ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண முத்துக்குமார், அவன் பேசுறான்ல. சோ கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து வாட்ஸ்அப்லயே நாங்க போட்டுறோம், சரிங்களா? அது இல்லாம இப்போ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டு தயவுசெய்து கொஸ்டின் பேப்பர் சப்ஜெக்ட் கோட் செக் பண்ணிட்டு எழுதுங்க. ஏன்னா நிறைய ரெகுலேஷன் இருக்கு. சேம் எக்ஸாம் இருந்துச்சுன்னா நாங்க மாத்திக்கிட்டு போடுறதுக்கும் சம்டைம் ஒரு 10% ஒரு 2-3% சான்ஸ் இருக்கு. அதனால எப்பவுமே சப்ஜெக்ட் கோட செக் பண்ணிட்டு எழுதுங்க தயவுசெய்து. ஏன்னா நிறைய ரெகுலேஷன் இருக்கு. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதனால எப்ப எழுதிங்கனாலும் சப்ஜெக்ட் கோடு உங்களுக்கு தானா அந்த குரூப்ல இருக்கிறது அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டீங்க. ஏதாவது தப்பா இருந்துச்சுன்னா உடனே மெசேஜ் பண்ணுங்க, நாங்க மாத்திட்டுறோம். அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு தனியாலாம் தயவு செஞ்சு அனுப்பாதீங்க. அதே மாதிரி யாராச்சும் அனுப்பலினாலும் என்னால முடிஞ்சனா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேம் போட்டு ட்ரை பண்றேன். வெயிட் பண்ணுடா, ஒன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறோம்டா. அதே மாதிரி டெய்லி நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அந்த லிஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அரியர் லிஸ்ட். யாராச்சும் போடலன்னா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் யாராவது போடலையும் போட ட்ரை பண்றேன். அப்படி போட்டனா தயவுசெய்து உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி போடுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா கால் பண்ணி சொல்லுங்க, எங்களால இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். நீங்க அதுவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா ஆப்ஷன் தான் போட முடியும். கடைசி எங்களை எதுவும் பிளேம் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அங்க நாங்க அந்த 1.5 hour கரெக்டா அந்த 4 hourல நான் அப்லோட் பண்ணியே ஆகணும். அங்க பண்ணலன்னா அங்க லாகின் க்ளோஸ் ஆயிரும், அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்ளம் ஆகும். அதனால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த 4 hours பண்ணிடுங்க. ஏன்னா கொஸ்டின் முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்போ வந்தாலும் ஏரோ ஃபர்ஸ்ட் போட்டு விட்டுறேன். ஏன்னா லாகின்ல வந்துட்டு நான் தான் எடுத்து போடுவேன் உங்களுக்கு. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தையுமே ஏரோ எடுத்து போட்டு விட்டுறேன் எல்லாத்துக்கும். டக்குன்னு எடுத்து நீங்க மேபி உங்களுக்கு 3.5 hours டைம் கிடைக்கும். ஏன்னா 9 to 9:30 கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப்ல போடுவோம். 9:30 to 12:30 எக்ஸாம் எழுதுவீங்க. 12:30 to 1:30 அப்லோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை 4.5 hours பக்கமா கிடைக்கும். நீங்க ஈஸியா எழுதி பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. நீங்க இமேஜா ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா சம்டைம் அந்த பேஜோட இது எம்பி அதிகமாகும். அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். பிடிஎஃப் ஆச்சுன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஒரே பிடிஎஃபா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பேஜை மாத்தி தயவுசெய்து பண்ணிடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ், செகண்ட் பேஜ், தேர்ட் பேஜ் வரிசையா எடுத்து பண்ணுங்க ஸ்கேனு. அந்த ஆப்லயே ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு, நீங்க வரிசையா அரேஞ்ச் கூட பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட. அதெல்லாம் ஏதாவது தெரியலன்னா மெசேஜ் போட்டுடுங்க, நான் ஹெல்ப் பண்றேன். பிடிஎஃப் வந்து பிடிஎஃப் சப்ஜெக்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர், சப்ஜெக்ட் கோட் ரீநேம் பண்ணனும். தயவுசெய்து ரிஜிஸ்டர் நேம் போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா அதை வச்சுதான் அங்க அன்ஐனிஸ்ட்ல வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இங்க அந்த அப்லோட் என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அதே ஆன்சரை அப்லோட் பண்ணுங்க. மாத்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் ஆகும். எங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது. ஏன்னா அதை வச்சு அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஹேண்ட் ரைட்டிங் தயவுசெய்து மாத்திடாதீங்க. ஏன்னா நான் பார்த்திருக்கேன் ஆல்ரெடி. எப்படி வரும்னா பாதி பேஜ் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்கும், இன் பிட்வீன் டிராயிங் அதோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் வர மாதிரி இருக்கும். அது என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோ மேபி உங்க சிஸ்டர்ஸோ யாராச்சும் டிராயிங் வச்சு போட சொல்லியிருப்பீங்க. அதுல பார்ட்ஸ் நேம் குறிச்சாங்கன்னா பிரச்சனை ஆகும். நான் இப்போ சொல்லிடுறேன், ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஃபுல் 15 ஷீட்ல 30 பேஜஸும் ஒரே ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி நீங்க ஃபில் பண்ணாதீங்க, ஸ்டேபிள் பண்ணாதீங்க. கைய பேப்பர் த்ரூ த்ரெட். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ல எழுதுற மாதிரி ஒரு ஷீட் இருக்கும், அனெக்சர் ஷீட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற 15 ஷீட்டை த்ரெட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அந்த கிளாத் கவர்ல அடிக்கும் போது வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்க. பேஸ்ட் ப்ராப்பரா பண்ணி போடுங்க. மேல சப்ஜெக்ட் கோட்லாம் கரெக்டா போடுங்க. ஏன்னா அந்த பாக்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் கோட் வச்சு தான் அங்க பாக்ஸ்ல பிரிச்சு போட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு ரெகுலரா அனுப்பிட்டு இருப்போம். 1 டேக்கு ஒரு கவர், 2 டேஸ்க்கு ஒரு கவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க ஜோனல் ஆஃபீஸ்க்கு. அதெல்லாம் நீங்க ஏதாவது தப்பா போட்டீங்கன்னா இட் மேபி ரிஃப்ளெக்ட் இன் யுவர் ரிசல்ட், புரிஞ்சுக்குங்க. அதே மாதிரி யாராச்சும் ஹார்ட் காப்பி அனுப்பாத விட்டுறாதீங்க. எனக்கு உங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் ஆகும் கண்டிப்பா. ஏன்னா சாஃப்ட் காப்பி மட்டுமே இது பண்ண மாட்டாங்க. ரெண்டுமே வெரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வேல்யூஷனே போகும். ஹார்ட் காப்பி பிளஸ் சாஃப்ட் காப்பி ரெண்டையும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வேல்யூஷன் போகும். ஏன்னா இதுக்கே தனியாக டீம் இருக்கு. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த சான்ஸ் விட்டீங்கன்னா பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டஃபாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேருக்கு தெரியறதுல இதே கேட்குறீங்க. ஸோ இன்டர்நெட் ரெஃபர் பண்ணி எழுதலாம், த்ரூ டெக்ஸ்ட் புக் வச்சிங்கன்னா அதை ரெஃபர் பண்ணி எழுதலாம். சரிங்களா? சரி, இப்ப அந்த கொஸ்டின் கேட்டாம அதை மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம். கொஸ்டின் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கோகுல், அதை கிளிக் பண்ணும் போது வியூ அசைன்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன். நீங்க கவனிக்கல போல, ஒரு நிமிஷம் பாருங்க.
ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் நேமை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ அந்த ராக்கெட் அண்ட் மிசைல்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா அந்த சப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் இங்கே கொடுத்துருப்போம். ஓகே, போஸ்டட் நியூ அசைன்மெண்ட் ஏஇ 6609 அதுக்கு டைம் லிமிட்டும் கொடுத்துருப்போம். இந்த 6:10க்குள்ள சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு டைம் லிமிட் கொடுத்துருப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதை வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் நேமை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்கே ஓப்பன் ஆகும். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். இப்ப தெரியுதா எல்லாத்துக்கும்? சர்டிபிகேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஒன்று இருக்கா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வியூ ஆகும். சரிங்களா? இதை டவுன்லோடும் நீங்க பண்ணிக்கலாம், இல்ல ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். கிளியரா கோகுல்நாத்? எல்லாருக்கும் கிளியரா கொஸ்டின் எப்படி பாக்குறதுன்னு? இதை தவிர வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் போட்டுறோம். Sir, I have one doubt, sir. Sir, Sinju here. Yes. Sir, as Karthik sir told, we need to send courier on a daily basis. Say for example, if tomorrow morning I have exam and the same afternoon also I have the exam. Okay, so after completion of the afternoon section, shall I send it same, because the afternoon morning's exam will be ended by 12:30, no? Then by uploading. Okay, I got it. Okay. So if you are having a forenoon and afternoon exams now, you have to pack it separately. Okay. By 5 p.m. after 6:30, you go to courier office and post your courier. As an individual packet, correct? Yeah, individual packet is must. Okay, fine. Forenoon and afternoon individually. You have to... individual subject is separate cover it. You need to put. Okay. Sir, we need to provide any acknowledgement of the courier, which means the send courier acknowledgement. You keep it with you. All of you note that. நாளைக்கு எங்கேயும் கொரியர் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் பேப்பர் இஸ் ஒன்லி திங் யூ கேன் ஷோ ஆஸ் அ ப்ரூஃப். ஓகே, அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் காப்பியை ரிசல்ட் வர வரைக்கும் எல்லாரும் 36 அரியர் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த 36 அக்னாலஜ்மெண்ட் பேப்பரையும் பத்திரமா பின் பண்ணி வீட்டுல வைங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து ஹார்ட் காப்பி அனுப்புனதுக்கு ஒரே ப்ரூஃப் அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் காப்பி தான். அதை சேஃபா வச்சுக்கோங்க ரிசல்ட் வர வரைக்கும். நெக்ஸ்ட். யா சார், இப்போ வந்து மத்தியானத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ அது கழிஞ்சு நம்ம போய் கொரியர் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். மேபி இங்க இப்ப என்ன நிலைமைன்னா, இங்க 6 o'clock இருந்து லாக்டவுன் வருது. லாக்டவுன் அப்போ நமக்கு போய் அது ஓகே மார்னிங் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எக்ஸாம் இருந்ததுன்னா எப்படியோ ஒண்ணு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே இயர்லி மார்னிங் போய் கொரியர் பண்ண முடிஞ்சா படுங்க. ஓகே, எக்ஸாம் இல்லைன்னா நீங்க தான் you have to plan accordingly. Okay. Yeah, okay. இன்னொரு கேஸ் என்னன்னா, 2 to 3 days it has to reach that only. இன்னொரு கேஸ் சாட்டர்டே வந்துருந்தா நம்ம மண்டே அனுப்பலாம்ல? மண்டே ராவில ஆயிச்சா மதி. ஓகே. ഇവിടെ എത്തണം. ஓகே சார். இன்னொரு டவுட் இருக்கு. இப்போ அப்ராட் இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவது? அப்ராட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இது குரூப்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன், யாருமே ஒன்னும் ரிப்ளை பண்ணல. இதே போலதான் ப்ரொசீஜர். ஸோ அவங்க அதே தான் பேப்பரை வந்து தே ஹேவ் டு சென்ட் கொரியர் ஏர் போஸ்டோ என்ன இதோ அவங்க தே ஹேவ் டு சென்ட். இப்போ இது கரெக்டா 3 நாளைக்கு அங்கே எத்தணுமா? அது கொஞ்சம் அதுக்கு எக்ஸ்டெண்டடா. யாரு இப்ப அப்ராட்ல இருக்கா? ஜித்துமோன் இருக்காங்க. சரி, ஜித்துமோனுக்கு எத்தனை பேப்பர் இருக்கு? அவனுக்கு எத்தனை பேப்பர் இருக்குன்னு தெரியாது. அவனுக்கு No, Jittu have more papers, sir. Jittu have more papers. I think he's in 2 regulation. Finally, he was year back with 3rd year. Yeah. So I think he have two registered numbers. So I think he have many. So only one guy in our aero department is in abroad, no? He's in UAE. Yeah, I think. Yeah. Okay. After 8:30, you call me. Okay. Then next, any other doubt, man? சார் அந்த பேப்பர் பேக் சைடுல வந்து சார் அது சொல்லவே இல்ல. பேக் சைடு எழுதலாமா சார் அந்த பேப்பர்? நம்ம இப்ப அந்த போடுறோமா சார் அந்த நேம் அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த அதுக்கு அடுத்த அந்த சைடுல வந்து எழுதலாமா எப்படின்னு கேக்குறேன். ரெண்டு சைடுமே எழுதிக்கலாம். ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன்லடா. அப்படிங்களா சார்? இல்ல அது தெரியல சார். பாருங்க இந்த ஸ்கிரீனை பாரு. Hello sir. Sir. One second. Hello Bala sir. One second, Kaushik. I show here. Okay. So write both the sides. Okay. இந்த front page விட்டுருங்க. Okay.
இந்த பேஜ் வந்து 1 பேக் சைடு 2 15 ஷீட்டு 30 பேஜ் ஓகேங்களா A4 ஷீட்ல. அதே போல இந்த பேஜுக்கு பின்னாடி ஒண்ணு எழுதாதீங்க. இந்த பேஜ் எழுதுறீங்களா இதுக்கு பின்னாடி ஒண்ணு எழுத வேண்டாம். ஓகே சார், थैंक यू. இதுதான் ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல வைக்கிறீங்க, இதுக்கு பின்னாடி 15 பேஜ் வைக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கௌஷிக், டெல் மீ மேம். சார் ஹலோ Sir, in my state from 1 o'clock it's locked down, sir. So I can send in next morning, isn't it? Okay, that only I said to that girl. Sir. Okay.